ڈسکوری چینل کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ویڈیو کے آغاز میں آپ سے درخواست ہے کہ نئے شامل ہونے والے دوست چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ ناظرین گرامی، آج سے 5000 سال قبل تائی چنگ کی جگہ کوئی نامعلوم شہر آباد تھا۔ وہ پتھر کا زمانہ تھا۔ لوگ غاروں میں رہتے تھے، پتھر کو پتھر سے رگڑ کر آگ جلاتے تھے، پتھروں کے ذریعے جانوروں کا شکار کرتے تھے، آوازوں کو لفظ سمجھتے تھے اور جسم پر جانوروں کی کھالیں اور پتے باندھتے تھے۔ دنیا میں زراعت شروع ہو چکی تھی، لیکن زمین سے رزق حاصل کرنے کی ٹیکنیک ابھی اس شہر تک نہیں پہنچی تھی۔ کیوں؟ ماہرین اس سوال کا جواب ابھی تک تلاش نہیں کر سکے۔ وہ شہر آباد تھا، لوگ اس میں رہتے تھے، لیکن پھر 2800 قبل مسیح میں ایک خوفناک زلزلہ آیا اور پورا شہر زمین میں دھنس گیا۔ مویشی، لوگ اور غاریں تینوں زمین میں دفن ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، لوگ آتے رہے، اس جگہ پر دوبارہ آباد ہوتے رہے، یہاں تک کہ تائی چنگ شہر آباد ہو گیا۔ یہ اب تائیوان کا وسطی شہر ہے۔ اس کا رقبہ 2215 مربع کلومیٹر اور آبادی 27 لاکھ ہے۔ یہ شہر صنعتی بھی ہے۔ سن 2014 میں آثار قدیمہ کے ماہرین کو تائی چنگ کے نیچے قدیم شہر کے آثار ملے۔ کھدائیاں شروع ہو گئیں۔ ماہرین آہستہ آہستہ پرانا شہر تلاش کرتے رہے۔ حکومت نے منصوبے پر سرمایہ کاری بڑھا دی، کھوجیوں کی تعداد بھی دگنی کر دی گئی۔ ماہرین نے 2 برسوں میں تائی چنگ کے نیچے 48 غار تلاش کر لیے۔ یہ غار قدیم زمانے کی رہائش گاہیں تھیں۔ یہ رہائش گاہیں اپنے مکینوں سمیت اچانک زمین میں دھنس گئیں۔ ماہرین کو اپریل میں ان غاروں میں سے 5000 سال پرانی لاش ملی۔ یہ لاش کسی خاتون کی لاش تھی۔ لاش کو چونے کے پتھر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ لاش کے اوپر سے دھول اتاری گئی تو لوگوں کے لیے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ لوگ آنکھوں پر ٹیشو پیپر رکھ کر غار سے باہر آ گئے۔ لاش کی تصویر کھینچی گئی۔ یہ تصویر سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچی اور اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ معزز دوستو، دنیا کے جس شخص نے بھی یہ تصویر دیکھی وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا۔ یہ تصویر بنیادی طور پر بچے کے ساتھ ماں کی محبت کا قدیم ترین ثبوت ہے۔ یہ ایک ماں اور نوزائیدہ بچے کی تصویر ہے۔ ماں غار کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، بچہ اس کی گود میں ہے۔ وہ بڑے پیار سے بچے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بچہ بھی محبت اور حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ محبت اور حیرت کی اس کیفیت کے دوران زلزلہ آ گیا۔ ماں نے بچے کو بچانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ غار بیٹھ گیا۔ وہ دونوں چونے کے پتھروں میں منجمد ہو گئے۔ قدرت کو محبت کے یہ لمحے اتنے پسند آئے کہ اس نے انہیں فریز کر دیا۔ ماں اور بچے کی یہ محبت 5000 سال تک پتھروں میں محفوظ رہی۔ ماہرین نے لاشوں کا کاربن ٹیسٹ کیا۔ یہ لاشیں 4800 سال پرانی نکلی۔ یہ دنیا میں ممتا کا قدیم ترین فاسل ہے۔ اس سے قبل عورت اور مرد کی محبت کا قدیم ترین فاسل اٹلی کے شہر پومپی سے دریافت ہوا تھا۔ پومپی نیپلز کے قریب واقع تھا۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آباد ہوا اور یہ اپنے دور کی جنت کہلاتا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ شہر پہاڑوں کی اترائیوں پر آباد تھا۔ 2 اطراف سے سمندر نظر آتا تھا۔ پانی اور سبزے کی فراوانی تھی۔ لوگ خوشحال تھے۔ یہاں کے باسی انگور کی شراب پیتے اور بچڑوں کا گوشت کھاتے۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں 2 منزلہ مکان بننا شروع ہوئے، جس میں بیکریاں بنی، جس میں کریم کیک ایجاد ہوا اور جس میں عوامی شراب خانے اور ریسٹورانٹ بھی تھے۔ اس کے ہر گھر کے پیچھے چھوٹا سا لان اور اس لان میں فوارہ ہوتا تھا۔ زیبرا کراسنگ کا تصور بھی اسی شہر میں پیدا ہوا۔ شہر کے درمیان سوئمنگ پول تھا۔ لوگ دن کا بڑا حصہ اس تالاب میں نہاتے ہوئے گزارتے تھے اور یہ دنیا کے ان چند شہروں میں بھی شمار ہوتا تھا جس میں 2500-3000 سال قبل مرد کو مرد اور عورت کو عورت سے شادی کی اجازت تھی۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 67 سال بعد پومپی کا پہاڑ پھٹا، لاوا نکلا، راکھ اڑی اور اس راکھ نے پورے شہر کو ڈھانپ لیا۔ سارا شہر راکھ میں دفن ہو گیا۔ وقت کی دھول نے راکھ کو مزید تہدار بنا دیا۔
यहां तक कि पोम्पी राख के पहाड़ में गुम हो गया। पोम्पी मर गया, लेकिन उसका जिक्र कदीम किताबों में जिंदा रहा। इटली के माहिरीन ने 1748 ईस्वी में पोम्पी की खुदाई शुरू की। आसारे कदीमा दरियाफ्त हुए और यूं पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन आसारों में लाशें भी थी। नाज़रीन मोहतरम, राख में दफन लाशें, उन लाशों में एक जवान जोड़े की लाश भी थी। ये औरत और मर्द थे। ये मौत से पहले एक दूसरे के साथ इस तरह लिपट गए जैसे ये एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आसमान से लावा और राख बरसी और ये दोनों उसमें दफन हो गए। माहिरीन 2000 साल बाद उन तक पहुंचे। उनके जिस्म से राख उतारी गई और देखने वालों की आंखें नम हो गई। ये दोनों लाशें आज भी पोम्पी के म्यूजियम में मौजूद हैं। हॉलीवुड ने पोम्पी के नाम से इन पर बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई जो खासी मशहूर भी हुई। दो इंसानों का वो हकीकी मुजस्मा पोम्पी की गलियां और उन गलियों के 2 मंजिला मकान सयाहों पर एक तिलिस्माती सहर तारी कर देते हैं। तारीख इस बात पर भी कायल है कि पोम्पी में हजारों लोग थे। वो सारे लोग आतिशफिशां की राख और लावे में दफन हो गए। उन सब के नामो निशान तक मिट गए, मगर ये 2 इंसान 2000 साल तक राख में जूं के तू रहे। यहां तक कि इंसानी हाथ उन तक पहुंच गए। उनके ऊपर से राख की तह उतारी गई और ये मोहब्बत का कदीम तरीन बुत बनकर इंसानी तहजीब के सामने आ गए। नाज़रीन गिरामी, यहां सबसे अहम सवाल यह पैदा होता है कि आखिर उन मुजस्मों में ऐसी क्या खूबी थी, उनमें ऐसा क्या जादू था कि कुदरत 2000 साल तक उनकी हिफाजत करती रही। उसने उन्हें टूटने और एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया। उस जादू, उस खूबी का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत वो जज्बा है जिसे जवाल नहीं आता, जो हमेशा जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जरिया अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी जात की मोहब्बत में गूंद कर पैदा किया था। चुनाचे दुनिया का जो भी शख्स मोहब्बत के जज्बे के साथ जुड़ जाता है वो लाफानी हो जाता है। आप मोहब्बत की कोई पुरानी दास्तान खोल कर देख लें, आपको दुनिया में लैला मजनू, शीरी फरहाद, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा और रोमियो जूलियट की तहजीब नहीं मिलेगी। बादशाह मर गए, तख्त उजड़ गए और मुल्क जवाल पजीर हो गए। अगर कोई चीज जिंदा है तो वो मोहब्बत के वो किरदार हैं और उन किरदारों से जुड़ी हुई कहानियां हैं। वरुणा का बादशाह कौन था, उसका किला कहां था और उसके पास दौलत कितनी थी, ये सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन रोमियो जूलियट का नाम आज भी जिंदा है। वो बिलकोनी भी आज तक मौजूद है जिससे रोमियो सारी रात लटका रहता था। ये मोहब्बत जैसे जज्बे का कमाल है। ये जज्बा कभी जवाल पजीर नहीं होता और पोम्पी का ये फौसल उस अजीम जज्बे का कदीम तरीन सबूत है। नाज़रीन गिरामी, मोहब्बत का दूसरा फौसल ताइवान से दरियाफ्त हुआ। ये मोहब्बत का पोम्पी से भी कदीम तरीन फौसल है। आप कुदरत का कमाल देखिए। शहर के सारे लोग जलजले का लुकमा बन गए। उन सब की हड्डियां सुरमा हो गई, मगर ये दोनों माँ बेटा आज तक मौजूद हैं। माँ की हड्डियों ने 4800 बरसों से बच्चे को हाथों में उठा रखा है। उसके चेहरे की हड्डियों में आज तक ममता जिंदा है। बच्चे की हैरत भी आज तक मौजूद है। वो आज भी लरजती कांपती दीवारों, गिरती छतों और गार के बैठे फर्शों में अपनी माँ से आंखों के जरिए पूछ रहा है, माँ ये क्या हो रहा है, क्या हम मर रहे हैं? और माँ अपनी पलकों के ब्रश से वक्त के कैनवस पर लिख रही है, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुम परेशान ना हो, मैं मर भी गई तो भी तुम्हें अपने बाजुओं से जुदा नहीं होने दूंगी। और माँ ने सिर्फ ये कहा नहीं बल्कि साबित भी किया। वो 4800 साल अपने बच्चे को बाजुओं में छुपा कर बैठी रही, यहां तक कि दुनिया उस तक पहुंच गई। माँ वो हस्ती है जो 4800 साल बाद भी बच्चे को अपने बाजुओं से नहीं निकलने देती। जलजले आए, सैलाब आए, तूफान आए या फिर वक्त कहर बनकर ऊपर से गुजरता रहे, मगर ये माँ के बाजुओं से बच्चे को जुदा नहीं कर सकता। ये सारे अजाब माँ के जज्बे, माँ की मोहब्बत से जीत नहीं सकते। ये तस्वीर साबित करती है कि माँ की मोहब्बत औरत और मर्द की मोहब्बत से भी कई गुना ताकतवर है। ये पोम्पी के आशिकों को भी 2800 साल पीछे छोड़ जाती है। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।